गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे সবাই গান কীর্তন কীর্তন हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo. Shri Shri Harinam Sankirtan ki Gaura Premanande. जय ओं विष्णुपाद ब्रह्म से परिव्राजकाचार्य सरस्वती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भागवतम पुराण की गौर प्रेमानंदे।
না না মানে সরি এদিকে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक नंबर 35। एवं जुगानुरूपाभ्याम भगवान् जुगर्तिभिः मनुजयुज्यते राजन् श्रेयसामा ईश्वरा हरि। एवं जुगानुरूपाभ्याम् भगवान् जुगपत्यभिः मनुजयुज्यते राजन् श्रेयसामा ईश्वरा हरि। एवं जुगानुरूपाभ्याम् भगवान् जुगतिरिभिः मनुजयुज्यते राजन् श्रेयसामा ईश्वरा हरि। माताजी ओके श्लोक बाई মানে শব্দার্থ অনুবাদ এবং তাৎপর্য। শব্দার্থ एवं এইভাবে যুগ অনুরূপাভ্যাম বিশেষ নাম রূপের মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের উপযোগী ভগবান परम पुरुषोत्तम श्री भगवान जुगवर्तीभि विभिन्न जुगेर प्रत्येकटी अधिवासीदेर द्वारा मनुजयी मानव जाति इज्जते पूजित है राजन हे राजा श्रेयसाम सकल दिव्य कल्याणे ईश्वर नियंता हरि भगवान श्रीहरि। अनुवाद एवं तात्पर्य अनुवाद এইভাবে রাজা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবেই হে রাজা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণ প্রদাতা। বিভিন্ন যুগে শ্রী ভগবান যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের আধারে প্রকাশিত হন বুদ্ধিমান মানুষেরা তার আরাধনা করেন। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে বলুন, একটু জোরে বলুন, এইভাবেই हे राजा परमेश्वर भगवान श्रीहरि जीवनेर सकल आकांक्षित कल्याण प्रदाता। विभिन्न जुगे श्री भगवान
যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের আধারে প্রকাশিত হন, বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন। তাৎপর্য: এখানে যুগানুরূপাভ্যাম শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অনুরূপা নামে যথার্থ কিংবা উপযোগী। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আকুলভাবে বাসনা করেন যেন সকল বদ্ধ জীব সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগের উদ্দেশ্যে নিজের আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে। তাই শ্রী ভগবান সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের প্রত্যেকটিতেই সেই যুগের মানব জাতির পক্ষে যথাযথভাবে আরাধনার উপযোগী রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর লঘু ভাগবতামৃতের পূর্বখণ্ডের 1 নম্বর অধ্যায়ের 25 নম্বর গ্রন্থে লিখেছেন, কথ্যতে বর্ণনাভাভ্যম শুক্ল সত্য যুগে হরি রক্ত শ্যাম ক্রমাৎ কৃষ্ণস্য ত্রেতায়াং দ্রাপরে কলৌ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর বর্ণ এবং নাম অনুসারে বর্ণিত হয়ে থাকেন। যেমন শুক্ল, শ্বেত অর্থাৎ অতীব শুদ্ধ সত্যযুগে, এবং যথাক্রমে লাল, ঘন নীল এবং কালো রঙে ত্রেতা, দ্রাপর এবং কলিযুগে। তাই যদিও বিভিন্ন যুগে ভগবানের মহিমা বর্ণনার উপযোগী বিভিন্ন নাম যথা সত্যযুগে হংস এবং সুপর্ণ, ত্রেতা যুগে বিষ্ণু এবং যজ্ঞ, আর দ্রাপর যুগে বাসুদেব ও শঙ্কর্ষণ নাম তাকে অর্পণ করা হয়ে থাকে, তবু কলিযুগে এই ধরনের নাম তাকে দেয়া হয়নি, যাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের তত্ত্ব লঘুভাবে প্রকাশের প্রয়াস পরিহার করা যায়। কলিযুগে মানব সমাজে শটতা এবং আড়ম্বরে জর্জিত হয়ে থাকে। এই যুগে অনুকরণ প্রিয়তা এবং জালিয়াতির প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের কথা গূঢ় প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে উপযুক্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিরাই তা অবগত হয়ে তারপর পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য প্রচার করতে পারেন। বাস্তবিকই এই আধুনিক যুগে আমরা দেখি যে বহু মূর্খ এবং সাধারণ মানুষও ভগবান কিংবা অবতার বলে নিজেদের পরিচয় জাহির করে থাকে। অনেক সহজলভ্য দর্শন কথা এবং শিক্ষা সংস্থাও রয়েছে, যেখানে যৎসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান কিংবা অবতার বানিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়ে থাকে। আমেরিকার মতো দেশেও কোনো একটি প্রখ্যাত ধর্মসংস্থা তার অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে তারা সকলেই স্বর্গধামে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে যাবে। এই ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচার খ্রিস্ট ধর্মের নামে চলছে। তাই যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম বৈদিক শাস্ত্রে মুক্তভাবে বলা হয়, তাহলেই অচিরেই ভেগধারী নকল অনেক চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে ভরে উঠত। সুতরাং এই হট্টগোল প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কলিযুগের বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করতে হয়েছিল এবং সরল প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামীদের কাছে বৈদিক মন্ত্রাবলীর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কলিযুগে শ্রী ভগবানের আবির্ভাবের জন্য মনোনীত এই সুচারু ব্যবস্থাটি তিনি স্বয়ং প্রবর্তন করেছিলেন বলেই তা পৃথিবীতে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ শত সহস্র নকল চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে অসহনীয় বিব্রতবোধ না করেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ অনুশীলন করে চলেছে। যারা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সামীপ্য লাভ করতে আগ্রহী, তারা অনায়াসেই শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে, অর্থাৎ সন্দেহবাতিক জড়বাদী মূর্খেরা মিথ্যা মর্যাদাবোধের অহংকারের ফলে তাদের নগণ্য বুদ্ধিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধির চেয়ে অনেক উন্নত বলে মনে করার ফলে জড়জগতে ভগবানের মহিমান্বিত অবতারণের জন্য
তার অপূর্ব সুন্দর আয়োজনের মর্ম উপলব্ধি করতেই পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদিও শ্রেয়সাম ঈশ্বর অর্থাৎ সকল প্রকার শুভবাদী শ্রী ভগবান, তা সত্ত্বেও ওই ধরনের মূর্খরা শ্রী ভগবানের লক্ষ্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এবং তাই জীবনে তাদের যথার্থ মঙ্গল সাধন বঞ্চিত হয়ে থাকে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। तो सकलके आमार सश्रद्ध प्रणाम, विशेषत एखाने उपस्थित आमार सब विशेष गुरुभ्राताबृंद एवं राशेश्वर प्रभु हरे कृष्ण एवं उपस्थित समग्र वैष्णवदेर चरणे आमार अनेक प्रणाम। आज खूब विशेष दिन, तार कारण विश्व पंचकेर मध्य आमरा कार्तिक मासेर लास्ट दुदिनेर मध्य आमरा अतिबाहित करछि एवं सारा बछर এই মাসের জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকি যে ভগবানকে আমরা যাতে ভালোবাসা পেতে পারি তার জন্যে রোজ রাত্রেবেলা প্রার্থনা করা হয়। নমস্তে সুদামনে স্ফুরদীপ্তি দামনে তদিউদরায়থ বিশ্বস্য ধামনে নমো রাধিকায় তদীয় প্রিয়ায় নমনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম। তো আমি খুব নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি যে আজকে আপনাদের সম্মুখে শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই বিশেষ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমরা উপনীত হয়েছি। আর বিগত কয়েক মাস ধরে আমাদের এই বসুদেবের প্রতি নারদ মুনির উপদেশ সারাংশ শেষাংশ চলছে। তো যেটা আমি আগে একবার বলেছিলাম এই ক্লাসে যে ভগবত ভক্তিটা এত খুব বিশেষ যে সবসময় একজন ব্যক্তিকে সচেতন থাকা উচিত যাতে আমি কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি সবসময়।
স্মর্তব্য সততম বিষ্ণু, বিস্মর্তব্য না জাত উচিত। সর্ব অবস্থায় কৃষ্ণকে স্মরণ করা, কখনোই না ভোলা। আর এটা বোঝা যে ভগবানের সব কিছু হচ্ছে দিব্য। যেখানে এখানে বলা হচ্ছে 35 নম্বর শ্লোকে যে ভগবানের সব কিছু হচ্ছে কি দিব্য এবং ভগবান সবার কল্যাণ করেন। তো ভগবান কাদের কল্যাণ করেন? যারা ভগবানকে ভালোবাসে। ভগবান ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে বলছেন, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তত্তা দেহ পুনর্জন্ম নৈপিতি মামেতি স অর্জুন। যে ভগবানকে একবার ভালোবেসেছে বা ভগবানকে ভালোবাসার এই পথে এসেছে, তাদের ভগবান তার নিত্য আলয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে তারা সবসময় ভগবানের সঙ্গে আনন্দে থাকেন। তার জন্য ভগবান নিজেও প্রয়াস করেন। ভগবান চান যে আমরা যাতে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। সেটাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্যের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম যে প্যারাগ্রাফ বা প্রবন্ধে বলা হচ্ছে যে ভগবানও চান যে আমরা ওনার কাছে ফিরে যেতে চাই। যেমন দেখবেন অনেক সময় কোনো ভালো জিনিস পেলে বাবা মার হাত ছেড়ে দেয়, বাচ্চাদের দৌড়ে চলে যায়। যে ভালো জিনিস মেলায় গেছে, হ্যাঁ, আর হাত ছেড়ে দেয় বাবা বা মার, দিয়ে জিনিস দেখে খুব লোভ লেগে গেছে। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে বাবা কোথায়, কোথায় মা, কোথায় পিসি, কোথায় যার হাত ধরে এসেছি, কোথায় গেল? আর ওই যে জিনিসটা যেটা পাওয়ার, ওটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়, কারণ সে বুঝতে পারে যে আমি এটা ভুল করে বসেছি। হ্যাঁ, যেরকম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তায়া নাই মায়ার অধিকার। তো সেরকমভাবেই আমরাও এই জড়জগতে বিভিন্ন জিনিস দেখে প্রলোভিত হই এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য মানব জন্ম আমরা পেয়েছি, মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া, জানিয়া শুনিয়া। আপনার কি সবাই ভীষ্ম পঞ্চক করছেন? একটু জোরে বলুন, জানিয়া শুনিয়া, জানিয়া শুনিয়া। তো জেনে শুনে বিষ খাচ্ছি। আমরা জানি যে এটা খেলে কিন্তু পরে আমার কষ্ট হবে। যখন কিছু ভক্তদেরকে নিয়ে বৃন্দাবনে গেছি, তো বৃন্দাবনে অনেক রকমের মিষ্টি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, গোবর্ধনের সোনপাপড়ি, আমাদের রাধা শ্যামসুন্দর মন্দিরের, কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরের বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, তো যেগুলো হয়তো কলকাতায় পাওয়া যায় না। তো আমাদের কিছু ভক্ত দেখছি খুব গপাগপ খাচ্ছে, খুব খাচ্ছে। আলাম যে এই পেট খারাপ হয়ে যাবে। বলছে না না, এটা খেয়ে এরপরে পেট খারাপের ওষুধ খেয়ে ট্রেনে উঠে পড়বো, কারণ এগুলো তো আর পাওয়া যাবে না, কারণ এগুলো আর পাওয়া যাবে না। ঠিক সেরকমভাবে এই জড়জগতে আমরা, সেটা তো আধ্যাত্মিক জিনিস, এই জড়জগতে অনেক জিনিস দেখে আমরা প্রলোভিত হয়ে যাই এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য আসি সেটা ভুলে যাই। সেজন্য ভগবান নিজে আসেন। ভগবান নিজে বলছেন, কি বলছেন? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম স্মৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থা পুনরুত্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। যে ভগবান আসেন, চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার, যথাযোগ্য তাহা করেন ব্যবহার। তো উনি সত্যযুগে এসেছেন, ত্রেতা যুগে এসেছেন, দ্বাপর যুগে এসেছেন, কলিযুগেও এসেছেন। কিন্তু কলিযুগের যে গুণগুলো এত খারাপ যে তিনি সবার সামনে প্রকটভাবে আসেননি। সেজন্যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হচ্ছে কি, যে প্রায়ণ অল্পায়ুষ সভ্য কলহ अस्मिन् যুগে জনা মন্দ সুমন্দ মতয়ো মন্দ ভাগ্যা হি উপাদ্রুত। এটা হচ্ছে কলিযুগের গুণ। প্রায়ণ অল্পায়ুষ সভ্য, আয়ু খুব কম। প্রায়ণ অল্পায়ুষ সভ্য কলহ अस्मिन् যুগে জনা, কলহ, খুব কলহ পছন্দ করে মানুষ। দেখবেন এখানে যদি হরিনাম হয় কোথাও, আপনারা যখন আসবেন না, মন্দিরে আসলে মোবাইলটা সাইলেন্ট করে আসবেন। এটা ভগবানের প্রতি আর ভক্তদের প্রতি একটা সম্মান। আর যখন হরিকথা শুনছেন, মন দিয়ে হরিকথা শোনা উচিত। ঠিক আছে? আমার মোবাইলটা সাইলেন্ট আছে তো? হ্যাঁ। তো সেজন্যে
যে যখন কীর্তন হয় দেখবেন অনেকে বিরক্ত হয়, এই আমার ছেলের পরীক্ষা চলছে, আমার এটা একটা অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু যেই মুহূর্তে ঝামেলা লাগে, ঝগড়া লাগে হয়, তখন মনে হয় কি হলো কি হলো, চল 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 যাই, আর ওটা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। কারণ ওটা হচ্ছে রুচি খুব খারাপ কলিযুগে মানুষের। তো প্রায়ণ অল্পায়ুষ সভ্য কলহ অস্মিন যুগে জানা মন্দ সম্বন্ধ মতয়, মানুষের রুচি বোধ খুব খারাপ। আগেকার দিনে মানুষরা খুব সচেতন ছিল আরেকজনের সম্পর্কেও, কটু কথা বলতো না, কোথাও গেলে শিষ্টাচারের মধ্যে থাকতো। এখন কিরকম, আপনি বাঁচলে নিজে যা ইচ্ছে করব, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হওয়া নিয়ে কথা, অন্যরা কেউ যদি কষ্টও পায় আমার দেখার প্রয়োজনীয়তা নেই। দেখবেন অনেক সময় ট্রেনে যাচ্ছেন, আপনি বসে আছেন, জব করছেন, পাশের ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা ফোনে এত চেঁচাচ্ছে যে মনে হচ্ছে পৃথিবী এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে, প্রলয়। তাদের এইটুকু ভদ্রতা নেই, ভদ্রলোক যাকে বলে, যে একজন ব্যক্তি পাশে বসে আছে তার সম্মানটা আমি রাখি, এবং যেহেতু সে সেরকমভাবে ব্যবহার করে, তার সঙ্গেও কিন্তু সেরকমই লোকে ব্যবহার করবে। যেমন তুমি করবে সেরকম পাবে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। তার কারণ মানুষের মধ্যে কলিযুগে আধ্যাত্মিকতা বা ভগবত প্রীতি নেই। সবকিছু সবাই সহজে পেতে চায়। সুইগি, কেউ রান্না করতে চায় না। কে বাজার করবে, কে সবজি কাটবে, কেন গ্যাস কিনবো, কি দরকার, আবার বাসন মাজা, ওই প্যাকেটেই খাও আর ফেলে দাও আর রোগগ্রস্ত হও। হরে কৃষ্ণা। সেই জন্য বলা হয় রুচি খুব খারাপ। কেনা জল লোকে খায়, কেনা খাবার লোকে খায়। কেন? কারণ অলস হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে কলিযুগের আরেকটা গুণ। বোতাম টিপলেই যদি সব কিছু হয়ে যায়, আর কি দরকার আছে, তার প্রয়োজনীয়তা নেই। সেই জন্যে আমাদের এই কষ্ট পাই আমরা এই কলিযুগে। কিন্তু ভগবান এতটাই আমাদেরকে ভালোবাসেন, বা তিনি আমাদেরকে এত স্নেহ করেন, যে তিনি চান সবসময় যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। যেরকম বলা হয়, কুপুত্র তবুও বা কুমাতা কখনো না। যে সন্তান যতই উৎপাত করুক না কেন, বাবার মা বা যারা অভিভাবক, তারা সবসময় চায় সন্তানের মঙ্গল হোক। এ ব্যাপারে বাংলায় একটা কথা আছে, দুভাবেই হয়। যে কোনো কারণবশত একটি ছেলে সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে এবং তার সঙ্গে তার মার পটে না, তো তখন তিনি একদিন বলছে যে তুমি কিসে সন্তুষ্ট হবে, বলছে তোমার মার কলিজা পেলে সন্তুষ্ট হবে। এটা কথায় গল্পে আছে। কারণ কলিজা নিয়ে এসেছে, তো কলিজা নিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। তখন সেই কলিজা থেকে আওয়াজ আসছে, বাবা তোর লাগেনি তো। এটা হচ্ছে ভগবানের প্রেমের একটা প্রতিচ্ছবি, যেটা বাবা মার তরফ থেকে আমরা পাই, যেটা প্রভুপাদও বলছেন, সব থেকে কাছের ভালোবাসা যদি কেউ পায়, যেটাকে প্রমাণ করা যায় যে ভগবানের ভালোবাসা, সেটা হচ্ছে এই অভিভাবকদের ভালোবাসা বা বাবা মার ভালোবাসা। সেহেতু এবার চিন্তা করে দেখুন, যদি অভিভাবকরা বা বড়রা বা যে আপনাকে ভালোবাসে, সে যদি এতটুকু ভালোবাসতে পারে, তাহলে কৃষ্ণ কতটা ভালোবাসেন আমাদের। বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে যে জীবের যে এই কষ্ট দেখে ভগবান শ্রীহরি খুব কষ্ট পাচ্ছেন, এবং সেই জন্যে তিনি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন, যে আমাদেরকে বোঝাবার জন্যে যে আমি ছাড়া তোমাকে কিন্তু কেউ ভালোবাসে না, বা তুমি ভুল জায়গায় আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছো। যেটা কবির ভাষায় বলে, আমি পাগল হয়ে বনে বনে ঘুরি, আপন গন্ধে মম কস্তুরী মৃগ সম। কস্তুরী মৃগর তার নাভিতেই সুগন্ধ,
কিন্তু সেই সুগন্ধ সে বাইরে পাবার চেষ্টা করছে, ভাবছে ওটা পেলে আমি খুশি হয়ে যাব, ওখানে গেলে আমি আনন্দ পাব। এবং সেই জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত তার এই দৌড়ানোটা শেষ হচ্ছে এবং সে গোবিন্দের কাছে আসছে, যশোদার কাছে আসছে, যশোদা গোপালের কাছে আসছে, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মান্নারির কাছে আসছে, কি গৌরনীতায়ের কাছে যাচ্ছে, কি গন্ধর্ব গিরিধারীর কাছে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে থাকবে এবং কষ্ট পাবে। সেই জন্য এই কষ্ট থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে ভগবান নিজে অবতীর্ণ হলেন কলিযুগে। কৃষ্ণ বর্ণম তৃষা কৃষ্ণম সাঙ্গ পাঙ্গস্ত পার্ষদম কলো সংকীর্তনই প্রারে যজন্তিহি। এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে সুমেধসাহ, কারণ লোকে কলিযুগে এত ভণ্ডামি করবে যে সেই কারণবশত মহাপ্রভুর, যে তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু, তার সম্পর্কে বিষ্ণু সহস্র নামেও বলা হচ্ছে সুবর্ণ বরণ হেমাঙ্গ বরাঙ্গস চন্দনাঙ্গদি সন্ন্যাস কৃচ্ছ মত শান্তি পরায়ণ। তিনি আসবেন, ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসূত হলো সেই বলরাম হইল, বলরাম হইল, একটু জোরে, আর একটু জোরে, কি আরেকটু জোরে। সবাই জড়ো সড়ো হয়ে বসে আছে, এইসব একটু ঝাড়ুন তো নিজেকে। এবার বলুন জয় নিতাই, জয় নিতাই। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা, বলরামের কৃপা। তো বলরাম হইল নিতাই। তো কে বুঝতে পারবে এটা? যারা চৈতন্য মহাপ্রভু এবং কৃষ্ণকে ভালোবেসেছে। উপর উপর ভালোবাসলে চলবে না। এই কার্তিক মাস একটা দীপ দিয়ে দে, হ্যাঁ তার ফল আছে, কিন্তু বুঝে যে করে কেন করছি তার ফলটা আরো বেশি। তা নাহলে শুধু নিয়ম আগ্রহ চলবে। অত্যাহার প্রয়াসশ্চ প্রজল্প নিয়ম আগ্রহ জনসঙ্গশ্চ লৌলম চ ষড়বীর ভক্তি বিনিশ্যতি। হ্যাঁ কার্তিক মাসে দীপ দিতে হয়, উপবাস করতে হয়, কিন্তু কেন? একটাই কারণের জন্য, সমসিদ্ধির, জোরে বলতে কি, সমসিদ্ধির, সমসিদ্ধির হরিতোষণম, জোরে বলুন। সবসময় হরিকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করতে হবে। শ্রীহরি যদি সন্তুষ্ট হন, যস্মিন তুষ্টে, তাহলে জগৎ তুষ্ট হবে। সেই জন্যে শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে এই সহজ পন্থাটি দিয়েছেন, কৃষ্ণকে ভালোবাসার পন্থা দিয়েছেন। এবং বাইরের জগতের লোক যারা বোঝে না, তারা মহাপ্রভুকে বুঝতে পারবে না। একবার একজন ব্যক্তি আমাকে বলছেন যে আমি একজনের বাড়িতে গেছি, বলছি কজন আসবেন কীর্তন করতে, কারা কারা আসবেন? আমরা 3 জন ভক্ত, একজন মৃদঙ্গ বাজাবেন, হারমোনিয়াম, আর একজন করতাল, আর গৌরনীতাই আসবেন। গৌরনীতাইকে নিয়ে আমরা চলে গেছি। তো ওরা মালা পরিয়েছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কীর্তন হচ্ছে, ওরা মালা পরিয়েছে। তারপর দেখি আমরা হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, করতাল, গৌরনীতাইকে নিয়ে ঢুকে গেছি, ওরা মালা নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। তো আমি বলছি যে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন দরজায়? বলছে গৌরনীতাই আসবেন বললেন। এই তো গৌরনীতাই হাতে রয়েছে, এই যে ভগবান রয়েছে। বলছে ও আচ্ছা আচ্ছা, এনারা কি, এনারা কি, কে? যিনি কৃষ্ণ আর ইনি হচ্ছেন বলরাম। সবাই বুঝতে পারবে না। কেন বুঝতে পারবে না? তার কারণ হচ্ছে মহাপ্রভুর কৃপা দরকার, তাহলে মহাপ্রভুকে বোঝা যাবে। মহাপ্রভু তার কাছে প্রকট হবেন। মায়া যবনিকা আচ্ছন্ন। যখন নাটক হয় তার আগে পর্দা পড়ে থাকে, পর্দা সরাতে হবে। পর্দা কিভাবে সরবে? ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর উন্মিলিতম येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে, সৎ ভক্তের চরণে আশ্রয় করে যখন আমরা ভগবত ভক্তি করব, তখন ভগবান নিজেকে আমাদের সামনে প্রকট করবেন। এবং ভগবানকে যখন আমরা এইভাবে পাবো, তখন কি করা উচিত? যে আর এদিক ওদিক তাকানো উচিত নয়। তখন চিন্তা করা উচিত, বহু জন্মের ফলে ভগবানকে পেয়েছি, বহু জন্মের ফলে আমি গোবিন্দকে পেয়েছি, বহু জন্মের ফলে আমি জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা, সুদর্শন, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কার্তিক ব্রত, তুলসী প্রদক্ষিণ, মঙ্গল আরতি, দর্শন আরতি, ভক্ত সঙ্গ সব পেয়েছি।
বহুনাম জন্মনাম অন্তে জ্ঞানবান প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। কিন্তু অনেক সময় আমরা পেয়েছি, আমরা অনেক ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, কিন্তু অতি পরিচয়াত অবজ্ঞা হয়ে যায় অনেক সময়। এই রোজই তো উঠছি, রোজই তো যাচ্ছি, রোজই তো খাচ্ছি, প্রতি বছর একাদশী করছি, প্রতি বছর কার্তিক ব্রত করছি, কিন্তু যে ভক্ত সবসময় আত্মসমীক্ষা করে সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখছে যে না আমি কত সৌভাগ্যবান বা আমি কত সৌভাগ্যবতী, আমার যেন এই সৌভাগ্য না চলে যায়, এবং সবসময় যে এইরকমভাবে চিন্তা করে, সে কিন্তু নির্দ্বিধায় যে কারণের জন্যে মনুষ্য শরীর পাওয়া হয়েছে অন্তে নারায়ণের স্মৃতি হবেই। তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে গত একাদশীতে আমার বাবা শ্রী জীবানন্দ জগন্নাথ প্রভু, ওনাকে আমি যেভাবে ওনার লাইফস্টাইল দেখেছি, আমার বাবা বলে বলছি না, ওনাকে আমি দেখেছি কাছে থেকে, অনেক ভক্তরাও দেখেছেন যে এই প্রসেসটা কাজ করে, 100% কাজ করে। প্রভুপাদ যে কথাটা বলেছেন এটা হয়, এটা আমি ওনাকে দিয়ে দেখেছি। ডাক্তারি করেছেন, দেশের সেবা করেছেন, রিটায়ার করলেন, 2 ছেলে 2 জায়গায় কাজ করছে। তারপর আমাকে একদিন, এমনি স্পিরিচুয়াল ছিলেন, আমার আগে উনি ভেজিটেরিয়ান হয়েছিলেন এবং ভগবানকে ভালোবাসতেন। শালিগ্রামের আমাদের বাড়িতে পুজো হতো, যত সিরিয়াসলি করতাম না, বাবা যতটা করতেন। তারপরে ইস্কনের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তার জন্য ঋতুদীপ প্রভুকে ধন্যবাদ আর চারু গোবিন্দ প্রভুকে ধন্যবাদ। তার কারণ, হ্যাঁ, পালক পার্থসারথী প্রভুকেও ধন্যবাদ, উনি ইন্টারভিউ নেবার জন্য গেছিলেন দীক্ষার। হরে কৃষ্ণ। তো তারপর উনি দীক্ষা নিলেন, দীক্ষা নেওয়ার পর ব্রাহ্মণ দীক্ষা হলো ওনার। এত সিনসিয়ারলি ভক্তি করতেন, দীক্ষা নেবার পর থেকে বাবা কোনোদিন মঙ্গল আরতি মিস করেনি। বাড়িতেও রোজ 3:45 উঠতেন, কোনো কোনো সময় 2:30 উঠে পড়তেন। এখন আমি অনেক সময় এরকম হয়েছে, যখন উনি এখানে 9 মাস ছিলেন, এখানে কোভিডের সময় 9 মাস যখন এখানে ছিলেন, আমি হয়তো অনেক দিন মঙ্গল আরতি মিস করেছি। তখন আমার ভক্তরা আমাকে বলতো, আপনার বাবা আপনার প্রক্সি দিয়ে দিয়েছে, আপনার হয়ে পি লিখে দিয়েছে, কারণ আপনার বাবা এসেছিল। ভেরি সিনসিয়ার। তারপরে উনি শান্তিনিকেতনে গেলেন, কারণ কলকাতায় শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছিল, না অ্যালার্জির প্রবলেম ছিল। তো আমাদের ওখানে একটা বাড়িতে, ওখানে মানে আমাদের বাড়ি আছে, ওখানে গেলেন। তো প্রায় 3 বছর ছিলেন। 3 বছরে আমি যখন ওনার কাছে যেতাম, ওই এক শিডিউল, সকালবেলা 3:30টায় ওঠা, গোপালকে ওঠানো, স্নান করানো, জপ করা, কীর্তন করা, 4 ঘন্টা করে ভাগবতম শুনতেন বিভিন্ন ভক্তের, মায়াপুরের, আমাদের এখানকার, আর যেখানে যা ভালো হচ্ছে সব জায়গার হরিকথা উনি শুনতেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি শিলা জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে চুজ করলে কেন, আরও তো অনেকে আছেন। তখন উনি আবেগপ্রবণভাবে বলেছিলেন যে আমার খুব ভালো লাগে যারা খুব ফাইট করে, এবং উনি একজন ফাইটার। ওনার এই অবস্থা, আমি ডাক্তার হয়ে জানি যে ওনার ভেতরে কি চলছে, কলকবজাগুলো। তার উপরেও যে উনি এইভাবে নিঃস্বার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেছেন নিজেকে, এটা অসম্ভব নয়, এটা লৌকিক হতে পারে না। সেই জন্য আমি ওনার চরণে আশ্রয় নিতে চাই। এবং তিনি আমাকে বলতেন, আমি কোনো ক্লাস দিলাম, আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে উনি থাকতেন। আমার যদি কোনো বানানে ভুল হবে, ব্যাকরণে ভুল হবে, আমাকে মেসেজ করবে পরে, তুমি এটা ভুল বলেছ। হরে কৃষ্ণ। তো যেহেতু বাবা, আমি বললাম যে বাবা না, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। যে হ্যাঁ হবে, কিন্তু আগের থেকে অনেকটা প্রগতি করেছো তুমি। হরে কৃষ্ণ। উৎসাহ দেবে। হ্যাঁ, ইংরেজি ভাষায় কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে, বাংলা ভাষায় কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে, উনি সব পুঙ্খানুপুঙ্খ করে নোট করে লিখে আমাকে পাঠাবেন। এবং আমি দেখলাম যে আমি যখন ওনার 80 বছর বয়স হয়েছিল,
এবং উনি সবসময় গত 3 মাস ধরে বলছিলেন যে আমি কারোর উপরে নির্ভরশীল হতে চাই না, আমি চাই কৃষ্ণ আমাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নিই। আমার সব ইচ্ছা পূর্তি করে দিয়েছে কৃষ্ণ, আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই। আমি শুধু চাই যে পড়বো আর মরবো, হরে কৃষ্ণ। তখন আমি বাবাকে বলতাম, বাবা এটা তো কৃষ্ণের হাতে, এটা তো তোমার হাতে নেই। তার কারণ জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি এটা আমাদের হাতে নেই, এটা অন্যদের হাতে, কৃষ্ণের হাতে আছে, প্রকৃতির হাতে আছে। বলছে না, এটা আমার প্রার্থনা। একটা প্রার্থনা করতেন, সেটা আমাকে, আমি একটু খুঁজছি, সব লিখে রাখতেন, সব কিছু লিখে রাখতেন। এবং প্রতি রাত্রেবেলা শোয়ার আগে ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ এই 108টা একটা গীতার বই আর শ্লোকগুলো লেখা আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র লেখার একটা বই বার করেছেন, ওটার লিখে রাত্রেবেলা শুতেন। তো যেদিন ওনার স্ট্রোক হয় সেই দিন রাত্রেবেলাও লিখে শুয়েছে, খাটের উপরে ছিল, লিখে তারপরে উনি শোবেন। মন্দিরে থাকেন না, গৃহস্থ, 2 ছেলে বাইরে, গোপাল গুরু, সিনসিয়ার প্রসেস অফ কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। এবং ওনার যখন স্ট্রোক হলো, কয়েকজন ছিল ওনাকে হসপিটাল নিয়ে গেল, আমি নিয়ে এলাম। এবং তারপর উনি আমার ভাই, যে উনি আমার ভাইও নিউরো সায়েন্সের ডাক্তার, তো বুঝতে পেরে গেল যে ইনি আর সম্ভব না, ওনার সময় শেষ হয়ে গেছে। তখন বাবা আবার আগে থেকে বলে গেছিলেন যে প্রভুপাদ বলেছেন যে যখন অন্তিম সময় আসে কৃষ্ণ কিছু সংকেত দেয়, সেই সংকেতকে সঙ্গে আর যুদ্ধ করার দরকার নেই, আমাকে মেডিকেল সাপোর্টে রাখবে না, তোমাদের কষ্ট হবে আমি জানি, কিন্তু আমাকে সহযোগিতা করবে যাতে আমি চলে যেতে পারি কৃষ্ণর কাছে, আমাকে বেঁধে রাখার দরকার নেই, আই এম স্যাটিসফাইড। তো আমার কষ্ট হচ্ছিল যে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো উনি বলেছেন, আমার ভাই চাইছে যে পুরোপুরিভাবে, আর খুব কষ্ট। ওটা কি মেশিনটার নাম? ভেন্টিলেটর। তো আমার তখন ভাই বলছে আমার বাবাকে, বাবাও বলেছেন যে ভেন্টিলেটরে দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই, কৃষ্ণ সংকেত দিয়েছেন, 80 বছর হয়ে গেছে, ভালো জীবন, আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, লেট মি গো। এবং আমি দেখলাম যে উনি যেখানেই থাকুন না কেন ঠিক গোবিন্দনের চরণে নিজেকে নিয়ে এসেছেন। কোথাও থেকে ঘুরে বেরিয়ে বাবার যদি জীবনটা আমি দেখি, উনি ডায়মন্ড হারবারে সরারহাটে একটা গ্রামে জন্মেছেন, সেখান থেকে পন্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমে 16 বছর থেকেছেন ঠাকুমার সঙ্গে, ওখান থেকে উড়িষ্যায় গিয়ে পড়াশোনা করেছেন, ওখান থেকে কলকাতায় এসে চাকরি নিয়েছেন, চাকরি সূত্রে দেশ বিদেশ সব জায়গায় ঘুরেছেন, 2 ছেলেকে বড় করেছেন, আমি জানি না কতটা বড় হয়েছি, কিন্তু করেছেন বড়। তারপরে কনভিন্সড হয়েছেন যে কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে, মানে ইসকন ইজ দ্য বেস্ট। আমাকে একদিন বলছেন, আমি গেছি, আমাকে বলছে যে ইসকন ইজ বেস্ট। বললাম কেন? বলছে পরপর পরপর এত সিস্টেমে সারা দিনটা চলে যে দিন সুন্দরভাবে কেটে যায় কৃষ্ণকে স্মরণ করে। বললাম কীরকম? বলছে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠো, মঙ্গল আরতি যাও, জপ করো, তারপরে দর্শন আরতি, তারপরে ভাগবতম, তারপরে একটু খাওয়া দাওয়া করে যদি শুনতে চাও আরও কীর্তন শোনো, দুপুরবেলা আবার, আপনারা জানি না কতজন দেখেছিলেন বাবা দুপুরবেলা আরতিতেও আসতো, সন্ধ্যেবেলা আরতিতেও আসতো। বলছে আর কি চাই? আর ঠিক 7:30টার সময় উনি ঘুমিয়ে পড়বেন, আবার উঠে পড়বেন তাড়াতাড়ি। তা আমি তাই চিন্তা করছিলাম, আমি আমার বাবাকে দেখে যে অন্তে নারায়ণের স্মৃতি হলো কেন, উনি সিনসিয়ারলি ভক্তি করলেন, যেটা বলা হয়েছে, যেটা এখানে বলা হচ্ছে। কোথাও এত জায়গা ঘুরে 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 লাস্টে কত নম্বর ঘর ওটা? 2nd ফ্লোরে 201 এলেন। গোবিন্দ জগন্নাথ থাকলো, তুলসী, ভক্তরা সব ব্যবস্থা করলেন সব কিছু। কত ভক্তরা, গুরু ভাইরা, আমাদের গুরু বোনেরা কীর্তন করলেন। শিল রাধানাথ স্বামী, গুরু মহারাজ, আমি জানি না যে ভক্তরা এখানে ছিলেন, ওনারা ফোন করলেন। শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কনস্ট্যান্টলি মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছেন ওনাকে, হোয়াট ডু ইউ নিড মোর ইন ইউর লাইফ?
আর কি চাই? এবং কার্তিক মাসে মন্দিরে একাদশীর দিন উনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। এখন ওনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন 7:30 দর্শনারতি খুলছে আর শঙ্করধ্বনি হচ্ছে, আর সবাই বলছে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবন মহাপ্রভু কি, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী সুদর্শন কি, গৌর প্রেমানন্দে। তো এটা একটা প্রসেস চোখের সামনে দেখা। এবং আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে দয়ারাম প্রভু, উনিও এসেছিলেন, উনি অনেক সহযোগিতা করেছেন, মন্দিরের সব ভক্তরা, ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দরা, আমি সবার কাছে খুব কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে, যে বাবাকে ভালোবাসার জন্যে, বাবাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণ ভক্তিতে। এবং আমি প্রার্থনা করছি এবং আশা করছি, অনেকে বলছেন, আমি অনেকজনকে জানালাম, তো অনেকে আমাকে বলছেন যে উনি ভগবদ্ধাম ফিরে গেছেন, তাহলে আমারও যাওয়াটা মনে হয় পাকা হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ। বাবা নিশ্চয়ই আমাকে মনে করবেন ওখানে। হ্যাঁ, তো আমারও মনে হচ্ছে যে আমি অতটা বাবার মতো সিরিয়াস না হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট। আমার একটু দুর্বল লাগলে আমি উঠতে পারি না অনেক সময়। হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট। আর আমাকে বলতেন ইসকন আর প্রভুপাদ জগৎ কল্যাণের জন্য এসেছে। তো সেই জন্যে একটা উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে দেখলাম, আমি আরও দেখেছি, অনেক দেখেছি তা নয়। তো সেই জন্য আশা আছে আমাদের, যদি আমরা অতি পরিচয়াত অবজ্ঞাটা না করে। চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে মা ছাগলের 2টো বাঁট হয় দুধের, আর বাচ্চা অনেকগুলো হয়। তো যখন বাচ্চারা দুধ খায়, যে সব থেকে শক্তিশালী বাচ্চা, সে মায়ের দুধের থলিটাতে চুমুক দিয়ে খায়, টানে দুধ, আর আনন্দে পেট ভরছে বলে ল্যাজ নাড়ে। আর যে সমস্ত দুর্বল বাচ্চাগুলো মার বাঁটটা পাচ্ছে না, তারা অন্য ভাইয়ের ল্যাজ নাড়া দেখে নকল করে ল্যাজ নাড়ে, টুকটুক 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 করে ল্যাজ নাড়ে। কিন্তু এই নকল নাড়াটা কতক্ষণ চলতে পারে? কারণ পেটে তো দুধ পড়ছে না। হরে কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ পরে টুকটুক টুকটুক হয়ে যাবে, ল্যাজ আর নড়বে না। ঠিক সেরকমভাবেই আমাদেরকেও চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণ ভক্তির দুধ যেন আমরা পান করতে পারি। সর্ব উপনিষদো গাভো দগ্ধা গোপাল নন্দনা পার্থবৎস সুধীর ভোক্তা পিবাম গীতামৃতম ভাগ। সবসময় গীতার অমৃত পান করে যেতে হবে। আরেকটা উদাহরণ দেয়া হয় যে বাচ্চাকে যখন খাওয়ানো হয়, অনেক গল্প বলে খাওয়ানো হয়, হয় না? বাচ্চাদের খাওয়ান তো আপনারা সব মা। এই চাঁদ এসে গেল, ওই দেখো দেখো পাখি উড়ে যাচ্ছে, ইলি মুখ খোলো মুখ খোলো মুখ খোলো, মুখগুলো যে মুখগুলো ঝিনুক দিয়ে ক্লাক। কিন্তু এই দুধটা হচ্ছে মেন, আর বাদ বাকি হিলি গিলি গিলি মিলি 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 এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক, এগুলো কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। দুধটা মেন। সেরকম আমরা ইসকনে আসছি, মন্দিরে আসছি, বেস্ট ফিলসফি, লাইফস্টাইল বেস্ট, কিন্তু যদি সব কিছু না বুঝে যদি অন্যদিকে চলে যায়, গীতার সংসার হয়ে যায়, সব সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণের চরণে এসে হাওয়ার একটা সংসার হয়ে, এ কি করলো, ও কি করলো, ও কেন ওরকম বললো, ও কেন, তাহলে ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকে সগচ্ছতি। আবার চলে আসতে হবে এখানে। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জঠনি জঠরে শয়নম এই সংসারে বহু দুস্তারে কৃপা পার হে মুরার। তো সেই জন্য এই কার্তিকে আমাদের সংকল্প নেওয়া উচিত, সব থেকে ভালো বন্ধুকে, সব থেকে বেস্ট বন্ধুকে, জোরে বলুন, জোরে, আরো জোরে, অন্যদিকে তাকিয়ে বলুন। তো ভগবানের মতো বন্ধু কেউ আছে? ভগবান একমাত্র বন্ধু, আর বাদবাকি সব হচ্ছে আসবে যাবে, ইনি ছাড়বেন না। অন্ধকারে গেলে ছায়াও ছেড়ে দেয়, কিন্তু পরমাত্মা হিসেবে কৃষ্ণ কোনোদিন আমাদের ছাড়বে না। সেই জন্য বিষ্ণু সম্পর্কে বলা হচ্ছে শান্তাকারম ভুজগ শয়নম পদ্মনাভম সুরেশম বিশ্বাধারম গগন সদৃশম মেঘবর্ণম শুভাঙ্গম লক্ষ্মীকান্তম কমল নয়নম रोगी वीर हृदय गमन वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकों को नाथ। योगी वीर ध्यान गमन, যোগীরা যাকে ধ্যান করছেন, শুভাঙ্গম, তাকে পেয়েছে আমাদের জীবনে। আর কিছু চাই?
উনি তো আমাদের সব কিছু, হ্যাঁ কি না? আমরা গাই না, ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণম ত্বমেব ত্বমেব সর্বম মম দেব দেব। তো সেজন্যে কৃষ্ণকে যখন আমরা পেয়ে গেছি আর আমাদের চিন্তা নেই, এবং কৃষ্ণ ঠিক আমাদেরকে রক্ষা করবেন যদি আমরা শুধু ওনাকে ভালোবেসে আর বেঁচে। অনেকে স্তুতি করবে, অনেকে অনেক কিছু বলবে। আমি অনেক সময় দেখি, আমি সবসময় সাবধান করি, নিজেও সাবধান হবার চেষ্টা করি। অনেক প্রচার হয় যখন, অনেকে সম্মান দেয়, অনেকে বাহবা দেয়, তালি দেয়, কিন্তু সবসময় বুঝতে হবে যে ওটা আমার জন্যে তালি দিচ্ছে না, ওটা প্রভুপাদ এবং গুরুদেবের জন্য তালি দিচ্ছে। সেই জন্যে প্রচার খুব ভালো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্লিপ্তভাবে নিরাসক্ত হয়ে প্রচার করব, তাতে ফল ভালো হবে। আর যদি আসক্ত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু ওটা বিষে পরিণত হবে এবং নিজের সর্বনাশ করে দেবে। যদি স্তুতি থেকে ভালো লাগতে শুরু করে, আর আমরা যদি ভাবি এরা আমার, সবার কৃষ্ণ, সব কৃষ্ণের, তো সেজন্য এই কার্তিকে প্রার্থনা করা উচিত ভগবানের কাছে, তুমি আমার সব কিছু, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, এবং তুমি সবসময় তোমার চরণে আমাকে রাখো, যাতে তোমার চরণ কোনোদিনও আমার বিস্মৃতি না হয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। শ্রীমদ্ ভাগবতম অমল পুরাণ কি, গৌর প্রেমানন্দে।